వి గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకే కొనబడును. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 7710 వరంగల్ నగరంలో గత కొద్ది రోజులుగా ఒక్కొక్క మిస్సింగ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. వారం రోజుల్లో ముగ్గురు పిల్లలు మిస్ అయినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో కూడా ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వచ్చి పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒక గ్రామంలో స్థిరపడి కూలి చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఒక 25 సంవత్సరాల యువకుడు మిస్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? దీనికి సంబంధించి హనుమకొండ పోలీస్ స్టేషన్లో 4 రోజుల క్రితం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కానీ ఎన్నిసార్లు తిరిగినా వాళ్ళకు ఒక సమాధానం లేకపోవడంతో తమ జీవనం ఎట్లా జరుగుతుందన్న ఒక భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎక్కడ ఉండాలో ఎక్కడ ఉంటే ఏం జరుగుతుందో అన్నట్టు ఒక భయాందోళన మాత్రం వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుతానికైతే మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు కూలి పనులు చేసుకుని మళ్ళీ పండుగలు పబ్బాలకు వస్తే మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటారు. 4 డబ్బులు సంపాదించుకొని వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఒక్కసారి వారిని కనుక్కుందాము. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మధ్యప్రదేశ్లో ఏ ప్రాంతం వాళ్ళు, ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, ఎక్కడ కూలి పనులు చేస్తున్నారు, వాళ్ళ జీవన స్థితిగతులు ఎట్లున్నాయో ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. बोले जी आप कहाँ से आए? हम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से आए हैं। बालाघाट जिले में लांजी तहसील है, उसका गांव बीरनपुर है। हम बीरनपुर के रहने वाले हैं। अजय कुमरे पिता बारलाल कुमरे जो कि 25 साल उम्र है उसकी, वो यहाँ पर मेसन काम करने, बिल्डिंग वर्क करने आया था। लेबर वर्क करता है। वारंगल से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो है कुलपर्ती करके गाँव है, वहाँ उनका पुलकुर्ती में काम कर रहा था। और अभी 17 तारीख को संडे के दिन अपने गांव को जाता करके यहाँ से निकला और लास्ट टाइम उसको 5:40 में देखा गया है। लेकिन अभी तक आज चौथा दिन है, कंप्लीट हुआ, अभी तक वो गांव नहीं पहुंचा है। हमारे साथी ने यहाँ पर हनमकोंडा जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर 19 को FIR कराया है गुमशुदा की। पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है, ढूंढ रही है और CCTV फुटेज देख रही है। रेलवे स्टेशन में ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहा है। अभी कल हमें पता चला कि उसका जो एक मोबाइल तो था उसके पास, वो मोबाइल जो था वो गुम हो गया था। हमने ट्रेस करवाया मोबाइल नंबर उसका, तो मोहम्मद जुबैर करके जो है उसके नाम से ट्रेस हुआ, जो कि यहीं का हनुमकोंडा का रहने वाला है, आपके वारंगल का ही। तो उसके नाम से जब ट्रेस हुआ, पुलिस उनसे मिली तो उसने कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन में मिला था और मुझे 1000 रुपये में उसने बेचा। लेकिन लेने का बेचने का कोई सबूत नहीं दे रहा है, किसी प्रकार से कोई CCTV फुटेज नहीं मिल रहा है कि कहाँ उसने खरीदा उससे। हमने उसको पूछा तो वो कहीं ऐसा पहले से बता नहीं पा रहा है। तो कहना चाहिए कि इसके बारे में सारा डिटेल जो है मोहम्मद जुबैर जो है, जिसके पास मोबाइल बरामद हुआ, जिसके पास से मोबाइल मिला, उसी को उसकी जानकारी होना चाहिए, ऐसा हमको पूरी आशंका है। अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। ओके, अभी उनको तो 1,000 रुपए को भेजने का जरूरत है क्या? उनके पास कुछ पैसे है क्या? गांव को जाने वाला इधर क्यों रुक गया? पूरा डाउट आ रहा ना आपका। जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास वो काम कर रहा था, उन्होंने संडे को दिन 3000 रुपए उसको दिया। उसको मोबाइल बेचने की जरूरत नहीं थी। ये जो बोला जा रहा है मोहम्मद जुबैर के द्वारा, जो वारंगल का रहने वाला, ये ओरिजिनल बात नहीं है, सही बात नहीं है। उनके पास ऑलरेडी 3000 रुपए था। वो किसी प्रकार से कोई हादसा हुआ है या फिर मोबाइल छीना है उन्होंने, और उनके द्वारा ही किसी प्रकार से उनको गायब किया गया होगा या कहीं पर किडनैप किया गया, ऐसा हम लोग आशा कर रहे हैं। हम सारे परिवार के लोग, उनकी मम्मी, उनके पापा, उनके भाई, हम गांव के लोग सारे आए हुए आज 3 दिन से यहाँ पर उनको ढूंढने के लिए। अभी फिर से पुलिस ने बुलाई है 5 बजे, नगर पालिका से हम परमिशन लेते हैं, बोले CCTV फुटेज लेने का। जहाँ से वो निकला आखिरी बार, जहाँ से गुजरा है, वहाँ का CCTV फुटेज देखेंगे कि वो मोहम्मद जुबैर ने उसको ऑटो में ले गया है या नहीं ले गया है। मोहम्मद जुबैर जिसके पास से मोबाइल उसका मिला, वो बोल रहा है कि मेरे साथ ऑटो में नहीं आया बैठकर। हाँ, उन्हें क्या करते हो? मोहम्मद जुबैर ऑटो ड्राइवर है। वो ऑटो ड्राइवर है सर। हाँ, किसके ऊपर कुछ डाउट है क्या? हाँ, जब अभी तक किसी प्रकार से कोई प्रूफ नहीं दे रहा है वो कि मुझे मोबाइल जो मिला उसको लिया, उसको बेचने की जरूरत ही नहीं थी। उसके पास मोबाइल जो गया, हमको ऐसा लग रहा है उसके पास जबरन छीना गया है मोबाइल, और लेने का देने का कोई सबूत नहीं दे रहा है, प्रूफ नहीं दे रहा है, तो हमें डाउट है। अभी वो गांव को जाने के लिए इधर पुलकुर्ती से हनुमकोंडा आ गया। कहाँ से ट्रेन में चले जाने का है उन? हाँ, वो ट्रेन में जाने के लिए, स्टेशन जाने के लिए जा रहा है। कौन सा? वारंगल स्टेशन और काजूपेटा स्टेशन? वारंगल स्टेशन से। जी, वारंगल स्टेशन से वो जाता। आपका डाउट वारंगल स्टेशन में मिस हुआ बोल के आपका डाउट है क्या? हाँ, मिस हुआ करके है। वारंगल स्टेशन में बोल रहा है मोहम्मद जुबैर, जो मोबाइल जिसके पास से मिला हमको, मोहम्मद जुबैर के पास से मोबाइल मिला, अजय कुमरे का मोबाइल। हमको डाउट है कि वहाँ से वो स्टेशन से ट्रेन से नहीं गया है, क्योंकि CCTV फुटेज भी हमने खंगाले स्टेशन का।
हनुमान कोंडा के पुलिस के साथ में जाकर के, वो भी नहीं दिखा रहा है। ओके। गणेश कंगाल को नाम क्या है? गणेश, उनका नाम क्या है? रमनाकर पुलिस वाले, पुलिस वाला नहीं है, ये मिस हुआ ना तो अजय अजय कुमरे जो है मिस हुआ। ये अजय कुमार के बारे में कुछ आप बोल सकते हैं, क्या होता है उनको? हम जी मैं उनकी सिस्टर हूँ। तो उनने जैसे कॉल किए सर 17 तारीख को करीबन 8:31 में अपनी छोटी सिस्टर को कॉल किया। तो उनने बताया कि मैं घर आ रहा हूँ, घर के लिए निकल रहा हूँ। कौन सा टाइम पे? 17 तारीख को रात में 8:31 में। तो उन हाँ वरंगल से कॉल किए। तो उनके द्वारा ये नहीं बताया गया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो पैसे डाल दो, ऐसा यानी पैसे की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो वो जो ऑटो ड्राइवर जो कहता है कि उनने मेरे को मोबाइल बेचा, लेकिन उनने तो जब बात हुई तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं, मैं घर आ रहा हूँ कह के बताया। इसलिए कि मुझे पूरा डाउट है कि उनका जो मोबाइल है उनको वो जो ऑटो ड्राइवर के द्वारा छीना गया है और उनको कहीं किडनैप कर लिया गया है। वही डाउट है आपको? हाँ मुझे भी वही डाउट है जी। ఇక్కడ వీళ్ళు మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది పులుకుర్తిలో జీవనోపాధి కోసం వెతుకుతున్నారు. అయితే మధ్యలో హాలిడే రావడంతో వాళ్ళ బంధువులందరూ కలిసి కొంతమంది అక్కడే పనిచేస్తున్నారు. తను మాత్రం మధ్యప్రదేశ్లోని తన ఊరికి వెళ్ళడానికి కూడా సిద్ధమయ్యారంటున్నారు. ఆ సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో పులుకుర్తి నుండి వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చారు. రైల్వే స్టేషన్ నుండి వెళ్తున్నటువంటి క్రమంలో వాళ్ళ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఫోన్ చేసి నేను ఈ టైంకి వస్తున్నానని చెప్పి రాత్రి ఫోన్ చేశానని చెప్పి అంటున్నారు. ఆ సమయంలోనే ఇక్కడ వాళ్ళకు ఎట్లాంటి అంటే వస్తున్నాననే చెప్పాడు, కానీ డబ్బులు కావాలి, నా దగ్గర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎట్లాంటి విషయాలు కూడా చెప్పలేదు. కాకపోతే తన కొద్ది రోజుల తర్వాత తను మిస్సింగ్ అయినటువంటి విషయం తెలుసుకొని హనుమకొండ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. హనుమకొండ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత ఆ పోలీసులు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేశారు. దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఫోన్ నెంబరు అలాగే IMEI నెంబరు దాంతో ట్రేస్ చేయగా ఇక్కడ మహమ్మద్ జుబేర్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఫోన్ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. తను ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని అడిగితే తను పొంతలేని సమాధానం చెప్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. 1000 రూపాయలకు తను మొబైల్ అమ్మాడని చెప్పి అంటున్నారు. కానీ 1000 రూపాయలకు అమ్మాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అతనికి దగ్గర ఆల్రెడీ పని చేసినటువంటి ఓనర్ ఇచ్చినటువంటి 3000 రూపాయలు తన దగ్గర ఉన్నాయి. 3000 రూపాయలు తీసుకొని తన ఊరికి వెళ్తున్నటువంటి క్రమంలో కూడా అతను ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారా లేకపోతే డబ్బుల కోసం ఆయన హత్య చేశారా, ఆ ఫోన్ గుంజుకున్నారన్నటువంటి కోణంలో కూడా వీళ్ళు అనుమానపడుతున్నారు. ఇక్కడ పోలీసులు కూడా ఇంకా కొంత గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తే ఎవరైతే మహమ్మద్ జుబేర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారో తనపైన మాకు అనుమానాలు ఉన్నాయని చెప్పి అంటున్నారు. తను చెప్తున్నటువంటి విషయాలకు తను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నటువంటి స్థితిగతులకు ఏమాత్రం పొంతం లేకుండా ఉన్నట్టుగా తమకు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి పోలీసులు కూడా కొంత ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఇక్కడ తమకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి అంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు కూడా గత కొద్ది రోజుల క్రితం కూడా వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్లో కూడా ఒక తండ్రి తన 3 పిల్లలతో వస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న పాపను కూడా కిడ్నాప్ చేసిన సంఘటన 10 రోజులు కూడా గడవలేదు. మళ్ళీ అలాంటి ప్రాంతంలోనే మళ్ళొక కిడ్నాప్ కేసు జరుగుతుంది. అసలు ఏం జరుగుతుంది వరంగల్ నగరంలో అన్నటువంటి ఆలోచనలు కూడా రేకెత్తున్నాయి. కిడ్నాప్ కలకలం కూడా రేగుతున్న నేపథ్యంలో మొన్న రీసెంట్గా మిల్స్ కాలనీ పరిధిలో కూడా ఒక కిడ్నాప్ అయినట్టుగా వార్తలు వచ్చాయి. కాకపోతే పోలీసులు దాన్ని ధృవీకరించలేకపోయారు. ఎట్లాంటి కేసు కూడా తాము దగ్గరికి రాలేదు, ఎవరు కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పి మిల్స్ కాలనీ పోలీసులు కూడా చెప్పారు. అంటే వారం రోజుల పరిధిలోనే 3 కిడ్నాప్ కేసులు జరిగాయి. ఈ 3 కూడా బయటి ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళే, వరంగల్ నగరం చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కాకుండా మధ్యప్రదేశ్ అలాగే మిగిలిన బీహార్ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు 3 కేసులు కూడా మిస్సింగ్ కేసులు నమోదవ్వడం కూడా చాలా ఆందోళన కలిగిస్తున్నటువంటి విషయము. వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక ప్రాంతాల నుంచి ఒక ప్రాంతానికి వలస వెళ్తున్నటువంటి క్రమంలో వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్లో మధ్య సెంటర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సెంటర్లో దిగి సేద తీరే టైమా లేకపోతే బయటికి వెళ్ళేటువంటి క్రమమా, మరి ఎవరు దీనికి కిడ్నాప్కు పాల్పడుతున్నారన్నటువంటి ఒక ఆలోచనలు అయితే కలుగుతున్నాయి. కానీ ఇప్పటి వరకు ఆ సదరు వాళ్ళ బంధువు ఎవరైతే ఉన్నారో తన ఆచూకీ దొరకడం లేదు. కాబట్టి ఈ పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తే మరి కిడ్నాప్ వెళ్ళాడు, ఆ CCTV ఫుటేజ్లు పరిశీలిస్తే మరి ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేసి మర్డర్ చేశారా, ఇప్పటి వరకు కూడా ఆచూకీ లేకపోవడము, ఆ ఫోన్ నెంబర్ కూడా పనిచేయకపోవడము, ఆ ఫోన్లో వేరే సిమ్ వేసి వేరే వాళ్ళు వాడుకోవడము, ఇవన్నీ పలు అనుమానాలకు దావిస్తున్నాయి. విషయం తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళ బంధువులు కూడా మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి తమ బంధువులకు సమాచారం అందించారు. వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ మా తల్లి కూడా వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి, ఇక్కడికి వచ్చి ఆందోళనకరంగా ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటి వరకు. ఎందుకంటే దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు, తమకు న్యాయం జరుగుతుందా లేదా అన్నటువంటి ఒక ఆందోళన మాత్రం కలుగుతుంది. మరికొంత మంత్రులు మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. అసలు తను ఎక్కడ పులుకుర్తిలో ఎన్ని రోజుల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది? 3 నెలలు అయింది సార్. 3 నెలల నుంచి పులుకుర్తిలో పని చేసింది. ఇది 3 నెలలు అయినాక నేను ఊరికి పోయి వస్తా అంటే మాకు పైసలు కావాలంటే నేను పైసలు ఇచ్చేసిన. 3000 రూపాయలు పైసలు వచ్చింది ఇదికి, నేను 3000 ఇచ్చేసిన. ఇది 2-3 గంటకి బస్ లో ఎక్కి ఎక్కడికి వచ్చింది. ఎక్కడికి రైల్వే
వరంగల్కి వచ్చింది. వచ్చినాక ఇది మళ్ళీ తర్వాత 8 గంటకి ఫోన్ చేసింది. ఫోన్ చేసింది ఎన్టీ కార్డ్ ఫోన్ చేసింది 8 గంటకి మధ్యప్రదేశ్కి ఫోన్ చేసింది. నేను ఊరికి వస్తా అంటే తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది ఫోన్. స్విచ్ ఆఫ్ వస్తే మళ్ళీ తర్వాత ఎక్కడ పోయింది, మళ్ళీ పొద్దుగాలు పోలే కదా, ఎక్కడి నుంచి సాయంత్రం ఎక్కితే పొద్దుగాల వరకు ఊరికి పోతారు మధ్యప్రదేశ్కి. అయితే ఊరికి పోలేకుంటే మళ్ళీ నేను సాయంత్రం ఊరించి ఫోన్ వచ్చింది. అయితే ఈ రాలే ఎక్కడ పోయింది ఏమంటే నేను మళ్ళీ నైట్ వచ్చేసి ఇక్కడ తిరుగునాక నైట్ 1 గంటకి నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన. నైట్ 1 గంటకి హనుమకొండ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినాక నేను పోలీస్కి చెప్తే పోలీస్ అన్నారు రేపు పొద్దుగాల రా అన్నారు. నేను పొద్దుగాల వచ్చేసి మరి కేసు పెట్టినాక 3 గంటల వరకు ఎక్కడనే తిరుగునా పోలీస్ స్టేషన్లో. 3:30 వరకు ఎక్కడనే తిరుగునాక సరే నేను చూస్తా అన్నాక నేను ఇంటికి పోనా. ఇంటికి పోనాక మళ్ళీ పొద్దుగాలు వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఎక్కడ సీసీ కెమెరాలు టీవీలో ఇక్కడ మొత్తం మళ్ళీ తర్వాత ఈ ఫోన్ మిస్ అయింది. నేను ఈ ఫోన్కి ట్రేస్కి పెట్టించిన. మరి ట్రేస్కి పెడితే ఈ వేరే మనుషులు సీమ్ వేసింది. ఇదిలో సీమ్ వేసుకొని ఆడుకుంటే మళ్ళీ ఈ లొకేషన్లో పోతే ఇది 2-3 సారి ఫోన్ బంద్ చేసింది. ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ లేపలే ఈ మనుషులు. ఫోన్ లేపలేకుంటే మళ్ళీ ఫోన్ బంద్ చేస్తే మళ్ళీ 2 గంటల తర్వాత ఫోన్ చేసింది ఈ మనుషులు. ఫోన్ చేస్తే మళ్ళీ పోలీస్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసింది. అయితే పోలీస్ వాళ్ళ ఫోన్ చేసింది ఇదికి లొకేషన్కి పోతే దొరకలేకుంటే మళ్ళీ పోలీస్ వాళ్ళ ఫోన్ చేస్తే ఈ మనుషులకి ఫోన్ చేస్తే ఈ ఫోన్ లేపలేకుంటే మళ్ళీ ఇది ఫోన్ బంద్ చేసినాక 2 గంటల తర్వాత ఫోన్ స్విచ్ ఆన్ చేసి నేను వస్తా అంటే పోలీస్ స్టేషన్కి 5 గంటకి వచ్చింది ఈ మనుషులు. మొహమ్మద్ జుబైర్ వచ్చినాక మాకు వరంగల్ స్టేషన్లో కలిసింది. మా దగ్గర డబ్బులు లేవు, మాకు కరీంనగర్ పంపి ఎట్లా అన్నారు. మాకు కరీంనగర్ వరకు దించిరా అన్నారు. అయితే నేను దించిరావురా బాబు అన్నా ఎట్లా అన్నారు ఈ జుబైర్. అయితే సరే ఈ మా ఫోన్ తీసుకో నువ్వు 1000 రూపాయలు అన్నారు. 1000 రూపాయలు అంటే ఈ మాట బరాబర్ ఉన్నాయి తప్పు ఉన్నాయి ఏమున్నాయి తెలియదు. మరి ఇప్పటి వరకు మనుషులు ఎక్కడ ఉన్నాయి తెలియదు. ఇదే మాకు బాధ. ఎంతమందిలో ఊరించి వచ్చింది చాలా 500-600 కిలోమీటర్ నుంచి ఈ రోజు 2 రోజు అయింది వచ్చేసి మనుషులు ఎప్పుడు తిరుగుదాం ఎక్కడెక్కడ చాలా పరిస్థితి ఖరాబ్ ఉన్నాయి. మీరు ఎవరి మీద డౌట్ ఉందంటారు? మరి మీరు ఏమనుకుంటారు? అసలు మీరు ఏం జరిగింది అనుకుంటున్నారు? మీరు మాకు డౌట్ ఈ ఆటో వాళ్ళ పైన ఉంటుంది. అయితే పోలీస్ వాళ్ళ ఏమంటారంటే ఈ ఆటో వాళ్ళ పైన నువ్వు డౌట్ చేస్తావు అంటే ఆటో వాళ్ళ ఎట్లా చేస్తే ఆటో వాళ్ళ సీమ్ వేయడు కదా, ఇప్పుడు 2-3 నెలల తర్వాత వేస్తారు కదా సీము. ఇది తీసుకున్నారు ఎందుకు, ఇదికి భయం లేకుంటే వేసింది సీమ్ అంటారు. ఎట్లా అన్నారు. అయితే మాకు ఈ ఆటో వాళ్ళ పైన డౌట్ లేవు అంటారు పోలీస్ వాళ్ళ. అయితే మా ఏమంటే నువ్వు ఎట్లా తీసుకున్నావు, ఈ 20,000 ఫోన్ ఎట్లా నమ్ముతారు, ఈ దగ్గర ఆల్రెడీ 3,000 రూపాయలు ఉన్నాయి, ఉన్నాక ఈ 20,000 ఫోన్ ఎట్లా 1000 రూపాయలు నమ్ముతారు, ఈ మాకు డౌట్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నారు 20,000 రూపాయల ఫోను 1000 రూపాయలకు అమ్మడం అనేది ఇక్కడ దారుణంగా గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తన దగ్గర డబ్బులు కావాల్సి ఉంటే 3,000 రూపాయలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఆ 3,000 రూపాయలు ఉన్నాక కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ 1000 రూపాయల కోసం ఫోన్ ఎట్లా అమ్ముతాడు? ఆల్రెడీ రాత్రి ఫోన్ చేసి తన ఇంటికి వస్తున్నానని చెప్పి చెప్పినటువంటి ఆ వ్యక్తి తెల్లారేసరికి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది, ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేదు. మళ్ళీ ఏం జరిగిందని చెప్పి వీళ్లకు సమాచారం అందుకుంటే ఇప్పటి వరకు తన ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడంతో హనుమకొండ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసు కూడా వెతుకుతున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా తను దొరికితే బాగుంటుంది అంటున్నారు. కానీ కిడ్నాప్ చేశారా లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాడన్నటువంటి ఒక ఆందోళన మాత్రం కుటుంబ సభ్యుల్లో వెలుగుతుంది. 2 రోజులైతే ఇక్కడికి వచ్చారు, వాళ్ళు మొత్తం వెతుకుతున్నటువంటి పరిస్థితి. పోలీసులు కూడా కొంత వెతుకుతున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీగా జరిగితే ఏమన్నా న్యాయం జరుగుతుంది అన్నటువంటి కోణంలో ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మరొక విషయాన్ని కూడా గమనించాలి. ఒక వారం 10 రోజుల వ్యవధిలోనే 3 కిడ్నాప్ అవుతున్నారంటే ఏదన్నా గ్యాంగ్ తిరుగుతుందా? ఇక్కడ పోలీసులు దీని మీద ముందు సేఫ్టీ మెజర్స్, ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారా లేదా అన్నది కూడా మనం గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే పోలీసులు మాత్రం దీన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మాత్రం ఈ పరిస్థితులను బట్టి కూడా మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. హనుమకొండ నుండి కెమెరా పర్సన్ వంశీతో వెంకటరత్నం, RTV వరంగల్. తెలుగులో న్యూస్ కి ఫాస్టెస్ట్ యాప్ ఇప్పుడు టోటల్లీ న్యూ అవతార్లో జస్ట్ 5 seconds లో కంప్లీట్ న్యూస్. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్స్ కి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్. లైవ్ టీవీ యాప్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్ తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి లేదా
అప్డేట్ అయిపోండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది.